إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين التابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى روح سيد الإمام شيخ زين الدين المالباوي سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام شيخ محمد نووي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس إلى روح سيدي شيخ علي بن عبد الله بارو سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سيدنا الحبيب عبد الله بن سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الأنصاري شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطس سيد الشيخ محمد أمين القطبي أمين سيد الحبيب محمد بن علوي بن سيد الشيخ محمد شرواني عبد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن يخالف أمرك وعصاك. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kifayatul atqiyah wa yakunu mujtaniba tawaffuha mat'amin wa bimaskanin wa asasin zalika tajammala wa tana'uman wa tazayyunan bilibasi wa ilal qana'ati wa takalluli ma'ila wa yakunu dan adalah orang yang alim akhirat mujtaniba menjauhi taraffuha mat'amin yang lezat-lezat makanan atau berlezat-lezat makanan wa bimaskanin dan tempat tinggal wa asasi zalika dan harta benda itu tempat tinggal tajammula hal keadaannya berelok-elok wa tana'uman dan bernikmat-nikmat wa tazayyunan bilibasihi dan berindah-indah dengan pakaiannya wa ilal qanaati wa takalluli ma'ilan wa ilal qanaati dan kepada qanaah bersyukur dengan apa yang ada wa takalluli dan bersedikit dengan dunia ma'ilan kecondrongannya. Hazihil alamatur rabi'atu li'alimil akhirat. Hazihi al-alamatul rabi'atu. Ini alamat yang keempat li'alimil akhirati bagi orang yang alim akhirat. Wa min alamatihi ayyakuna mujtanibat tarabbuhi bit mat'ami wa tajammuli bil maskani. Wa min alamatihi dan di antara tanda orang alim akhirat ayyakuna adalah ia
mujtanibat tarafuhi, menjauhi berlezat-lezat bil mat'ami, pada makanan. Orang alim akhirat kadang mengutamakan lezatnya makanan. Ingat, orang alim akhirat tidak mengutamakan lezatnya makanan. Bukan berarti tidak mau memakan yang lezat, tetapi tidak mengutamakan lezatnya makanan. Apakah orang alim memakan makanan yang lezat itu tidak boleh? Bukan tidak boleh, karena Allah sendiri menyuruh makanan yang lezat. Di antara tafsir ulama, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian sebagian thayyibat. Thayyibat itu baik, nyaman. Kada melarang Allah makanan yang lezat, tapi yang kada baik itu mengutamakan yang lezat. Bila kada nyaman, kada lezat, kada makan. Contoh, beras. Pokoknya bila kada beras unus atau siam, kada makan. Kada makan. Bangsa beras kada makan. Apalagi beras raskin, kada makan. Kenapa? Ya karena alasannya kada nyaman. Padahal kalau inya makan aja, kau aja. Oh, jadi makan begaman aja, kau aja. Tapi karena dia mengutamakan yang lezat, lalu dia kada makan. Sehingga bila saruan orang menyurungi kada harat, ngap saruan mahaul, barasnya baras kada makan. Saruan selamatan, barasnya baras Cihirang, kada makan. Apalagi di pengantinan, orang hendak mengirit beras, pengantinan barasnya beras raskin, tapi bagus saja, tapi raskin memang kada makan juga. Bawa ucap pulang, bah terlalu jujur bukan kampung. Tuan guru nang diundang, nang disorong baras raskin, bawa ucap pulang, ucap pulang. Kayak itulah orang alim kata. Ada orang alim nang hebat itu, bila hendak nyaman unjuki barasnya. Ikhlas unjuki duitnya nang kesaruan. Sebelum sehari atau seminggu sebelum pengantinan unjuki duit 1 juta, nasihat 1 juta. Cuma aku anunya kada tahan kamu makan baras bukan kada makan orang lain, kada kawa lewat di kerongkongan. Rupanya ada portal. Jika tapi kayak ini caranya membantu lah, bantu naik kamu. Aku kada banyak ada makan kamu. Nah itu aja kok makan dah tukarakan kamu saan aja sa gendang-gendang tuh labihan 2 liter gin akan aku belain agan pay aku kawat tulak. Nah itu bagus nih tuh. Pahamlah, artinya orang lain terbantu 2 liter itu berapa ada ya kalau
2 liter anggaplah 2 liter 20.000 lah, 10.000 seliter. Ya kalau tapi orang terbantu. Kemudian watajammuli fil maskani, dan menjauhi tajammul. Apa tajammul? Tajammul adalah masdar dari fi'il madi tajammala yatajammalu tajammulan. Wazannya betul. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, kalau bahasa sulasi mujaradnya ya nang jamal. Jamal itu artinya indah, elok. Tanda orang alim akhirat, dia menjauhi berelok-elok, berindah-indah pada tempat tinggal. Rumah ini kan perlu bermewah-mewah, harus nampak, harus bertatahkan kursi emas, harus mewah lah, kanda. Ya bahasa lain sederhana aja lah, sederhana. Tapi ketika kita melihat orang alim mewah, jangan mengiktirat juga. Lah, pada jenis ke dalam akhirat menang bermewah-mewah nang itu salah juga pulang kita. Itu ngarannya buruk sangka lawan orang alim. Inya hanya tajammul, hanya berindah-indah, berilok-ilok tanpa kepentingan yang lain. Kalau inya baulah rumah berindah-indah, berelok-elok besar, tapi untuk kepentingan ilmu dan amal, untuk kepentingan ibadah, ada apa-apa. Rumahnya didekorasinya bagus, elok banget, mewah, tapi kepentingannya ibadah, pentingannya ilmu, kepentingannya amal, kada apa-apa. Ini hanya sekedar tajammul. Kita di sini jarang. Coba kamu lihat orang nang berelok-elok rumah itulah, lihat aja nang rumah sultan loh. Ya Allah, rumahnya marmar ya. Habis saya sudah ada kisah lagi. Nah itu mewah. Tapi ketika orang alim kayak itu salah lah juga. Sebenarnya nggak ada salah. Kepentingannya aja untuk apa? Tapi rata-rata kebanyakan orang sufi menjalaninya kayak ini. Dengan kata lain, hidup sederhana, tempat tinggal sederhana, makanan sederhana, pakaiannya sederhana. Itu kebanyakan orang sufi. Ketika ada orang sufi yang lain atau ulama yang lain kelihatannya mewah, kita jangan segera berburuk sangka, apalagi menuduh itu bukan alim akhirat, apalagi menuduh itu ulama usu, apalagi menuduh itu ulama dunia. Jangan juga dulu. Kita lihat mereka kepentingannya apa, niatnya apa. Karena banyak ulama sugih. Syekh Abdul Qadir Jailani sugih, Imam Abil Hasan As-Sazili sugih, dan nang lain-lain banyak nang sugih.
Nah, kondisi zaman sekarang memang mencari ulama yang hidup sederhana. Ketika dia berada ngalih ya, mau hidup sederhana. Kondisi sekarang juga nang bagus orang alim tuh sugih. Biar orang alim tuh sugih biar aja bagus. Sudah lihat yang lewat dijelaskan kalau kada salah ada di dalam kitab Khazinatul Asrar. Kalimatnya begini. Yambaghi lil alimi fi hadzal zaman ayyakuna ghaniyan. Yambaghi lil alimi fi hadzal zamani, sebaiknya, sepantasnya bagi orang alim zaman sekarang ayyakuna ganiyan, adalah ia menjadi orang kaya, orang sugih, tapi bukan untuk beagak. Jangan orang alim bermotor mugi. Untuk apa kepentingannya? Tahu motor mugi lah? Tahu apa? Mugi apa? Motor gede. Apa tuh sepeda motornya? Ngaran deh. Apa? Tahu salah. Apa? Harley Davidson. Orang pundokan tahu juga di Harley. Harley Davidson itu harganya miliaran. Iyalah salah. Harga apa orang alim bemugi ini tuh? Ada orang alim ini nang baik sugih. Napa? Li alla yahtaja ilan nas, supaya inya kada berhajat pemberian orang. Bal yu'ti linnas, bahkan dia memberi kepada manusia. Wallah alim meneh tapi sugih. Memikirkan dia kayak apa? Kayak apa anak sugih mun gawian di pondok kayak. Pikirkannya alim sugih. Kawa sebenarnya munakun berusaha, contoh deh. Asal jangan malas. Kam tontong deh di pondok. Kayaknya gini dulu, umpaman di orang-orang berceramah bapak kena dulu. Napa aku jer pahari anak becari dulu. Penuh becari. Ada targetnya dulu. Targetnya. Napa aku ada bisi tanah 5 hektar. Yuk bekabun nang 5 hektar nih. 1 hektar umpama, ini umpama aja. Kebun sewaktu, kebun semusim. Napa? Kebun musiman. Ayo, nih
Nang sewaktu 3 bulan bepotek, 3 bulan bepotek sahektar pahumaannya. Yuk, sahektar. Yalah. Sahektar kebun pohon keras. Apa? Nyior. Ini dan itu. Berapa hektar dah? 3 hektar. Udah. Sehektar agak nampak kebun nampak lagi. Pokoknya kebun sayur nang setiap hari dibutuhkan orang. Nah, kebun ya, sehektarnya bekebun nampak, bekebun nang buah musiman. Nah, menang tadi nyior itu kan terus menerus, tapi karas ngarannya nyior, tapi nyibu putih terus bila sudah nah nenek rambutan kah. Ya kalau lah nang tadi campur-campur tuh duri. Ini rambutan ka durian mun sehektar kamu banyak banget. Sugih deh. Ini jadi masalah beisi tanah 5 hektar lo di mana? Nah ini deh nang kamu pikir banget deh. Jujur aku majar ya. Berharap lawan Allah ada nang memberi lawan pondok ni tanah 5 hektar nyaman nomor ya bahayal jam ada tanah 5 hektar gam jika 1 hektar agan pondok 4 hektarnya agan berusaha kadu minta lagi 4 hektarnya agan usaha omanya manyare sugih nah mun sudah itu ikam pengajian kah apakah kadang butuh akan diberi orang lagi bila hendak kada kami guru ikhlas memberi ambil beriakan ke orang ini seorang kada butuh ini beri orang hasil pembacaan nampak tengah jalan ada orang beri seorang ada jangan dimakan. Ini orang alim nang hebat. Aneh, namikirakan sugih ini nah. Jika mas kadang dalas dinaik tanahnya kada di kota atau nyata kada di kota mesti di gunung kada apa-apa. Jika yang di gunung ikam tuh nah daerah gunung tuh ada nang sampai ke timur kembali tanah hari ini 5 hektar har kita berkabun deh 5 hektar ya. Ayo untuk nampak ada rumit lagi kamu hidupi pondok aja gurunya mah ajar aja dah ada mikirakan nang gaji lagi usus mah ajar aja nang ini nah dikelola jika mun bahuma 1 hektar salah berapa salah penghasilannya mun 1 hektar ya mun hagan makan aja kawa mah hidupi guru 20 ikong lebih le salah jek habis nang setahunan juga ada kada butuh karan baras guru kena bola kolam iwak iwak itu unjuni siapa aja hendak makan unjuni seorang ya kalau kan kebun sayur ada aja sambil dijual kebutuhannya itu sambil dijual dan sebagainya iya amar ya Allah sugih alim sugih jangan minta lawan orang beri
Nah selayaknya sepantasnya orang alim zaman sekarang kayak ini nih, sugih supaya jangan berharap pemberian orang, bahkan inya nang memberi lawan orang lain. Nah ini nang hebat tuh nih. Bila kada ayah ikam sugih aja, tapi nang kayak ini juga bantu orang alim, bantu orang. Nah, jadi watajammuli fil maskani ai mujtanibat tajammuli fil maskan wa fi asasihi ai mataihi, dan harta benda rumah. Ia kada bermewah-mewah mata benda di rumah. Bahasa kita napa yuk, alat perabot rumah tangganya kada mewah. Kada harus hambal mewah, kada harus kursi mewah. Bahasa orang sekarang napa ngarannya ri? Salah. Alat bahasa orang bukan barang lok. Kada usah barang, bahasa orang sekarang kehidupannya barangnya high class. Apa ya artinya? Wan? Apa artinya? Orang kelas di atas. Waduh. Jangan. Wa mujtanibat tana'umi, dan menjauhi ia bernikmat-nikmat, banyaman-nyaman, wa tazayyuni, dan berindah-indah, fi libasihi, pada pakaiannya. Berpakaian gitu juga. Dia menjauhi nyaman-nyaman, indah-indah dalam pakaian. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Jangan kaina aku jar. Bila inya kada tapih biais, aku kada makai. Aku bila inya kada kopiah Malaysia, kada makai. Aku bila inya kada gamis nang harga 1,5 juta, kada makai. Oh mapang. Muhamu siapa? Pondokan. Muhamu tuh pondokan. Abahmu bekerja apa? Cangkul. Puji orang Madura macul. Moha pondokan hendak itulah. Kada jar, kami kada bagak kada menyaman-nyaman kada. Iya, kami ada ayatnya nang dipakai. Ayo ha. Dalam Quran kita boleh dine pakaian baik, tapi baik dan seterusnya, karena ada perintah Tuhan, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ini nang ayat membolehkan. Paham? Khuzu, ambil olehmu zinatakum, perhiasanmu yang indah, inda kulli masjidin, ketika kamu sembahyang, ketika ibadah. Artinya kita kada menyalahkan orang nang pakaian mewah lah, apanya mewah. Mungkin mereka mengamalkan ayat ini, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Adapun kita kada mampu.
paham. Satu. Yang kedua, kalau seandainya mampu, kita kada berkeinginan kehidupan yang kayak itu. Kenapa? Kalau banyak orang yang harus dibantu. Gitu. Nyaman lah hari. Mujur ya. Ini nalar dulu. Soalnya kayaknya pakai iman, pakai nalar, tahu itu nalar. Ya anggaplah perasaan. Nalar kemanusiaan. Rasa kemanusiaan aja nah nyamanlah. Salah. Ikam rumah mewah, pakaian mewah, dihiga rumah orang kelaparan. Dihiga rumah orang pakaian buruk. Kada usah dulu pakai iman, kada usah dulu pakai dalil ini dari itu. Nyaman ya. Kada kalau kenapa kada tersentuhkah dengan keadaan orang lain? Tuh orang yatim, orang miskin, orang apa masih banyak membutuhkan bantuan kita. Apa kada masuk ayat ini? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Muhammad, apa engkau kada melihatkah orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu adalah yad'ul yatim, dia membiarkan anak yatim terlantar. Masa janda tuh di rumah ya anaknya 3, pakaiannya compang-camping, hidupnya kesian. Yad'ul yatim, seorang makam pakaian mewah, kendaraan mewah, rumah mewah. Ya kalau wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak memperhatikan makanan orang miskin. Maka ada termasuk ayat ini. Artinya walaupun kita mampu, sebaiknya jauhilah tarafuh, berlezat-lezat, berindah-indah dalam pakaian. Apalagi nang gak ada mampu, dipaksakan. Lagi enak, ini penting nih, walaupun sering ini kada pertamanya diulang-ulang. Apalagi pondokan dipaksakan. Boleh ke rumah, mak nukar rupiah berapa nak? 300.000. Hah? Bingung orang kampung, rupiah 300.000. Tuh bapakmu tuh rupiah 10.000, nih 300.000 rupiah nampak. Ya kalau tren aja. Keluaran Malaysia. Nang murah aja nak kadang ulun biar itu ditukarakan ulun ampih sekolah. Anggaran kita nak nyekolahkan ayuhan itu jual itik tuh. Berpekong itik dijual. Agan rupiah aja
Ayo. Kopi ya harat, baju buruk kedemaho nya. Iya mesti meiringi. Basilah betampaian witan nama cocok lah mah kopiahnya bagus baju nang gede. Nyata kada cocok nak bah tukarakan bajunya. Berapa pulang? Ya 400 lah. Ya Allah ya Karim. Ini mah ai ulun pa uhnya nenek. Apa kawan mang 500, kawan mang 2 lembar, 3 lembar, ulun selembar aja nah. Mapang nukarakan bolang boetan napa nang dijual 400.000 batakar benih dikindai ya takar benih jual nukar napa nukar baju gamis kah apakah nang harga 400.000. Ulun main kada gamis gamis terus gini sekali-sekali betapih hai jua nah nu kada tapih bola pada pulang nih nang pemurahnya jemaah kada larang kada nang larang itu kawan-kawan ulun nah ulun pemurahnya ja berapa 500.000 pemurahnya 100.000 bihais anak leh tuh bapakmu tuh tapi 50.000 gaji berdiri pian aku lah supan besi anak macam-macam jangan ginilah nyatakan kata ya Allah di pondok itu dilajari ini menjauhi hidup tarofuh tanaum tazayyun. Yang penting dia rapi aja, penting rapi aja. Tuh itu aja, ini penting rapi, indah. Ikam biar baju kadelarang tapi bagusok rapi, baunya harum, kopiahnya rapi. Kemudian betapih biar murah tapinya warnanya bisa memilih seirama lawan tapi bunga sama tapi mun pirut tetap mau pirut nah kita nampak kita perbaiki nazopahnya aja an-nazopatu minal iman nazopahnya bukan mewahnya kerapiannya yang kita baiki bukan kemewahannya berikut wa yakunu ma'ilan ilal qanaati wa yakunu dan adalah ia ma'ilan condong ilal qanaati kepada sifat qanaah nah orang yang alim akhirat itu hidupnya lebih condong qanaah
tahorin pana ahrin ridha bil yasir minal a'ta, biar sedikit tetap senang. Tahu bahasa lain, ridha dengan apa adanya. Apa nang ada ridha, senang terus gak ada apa-apa. Wa taqalluli, dan bersedikit fi jami'i zalika, pada semuanya itu, ma'amkanah, semampu dia. Akhzan bil jazam, karena mengambil dengan yang berat. Berat kada semua orang bisa nenggene, kada semua orang bisa gene ya. Berat nih. Wa ittidaan bisalaf, karena mengikut dengan ulama salaf nang asli. Ulama salaf nang aslinya ada nang palsu. Palsu itu hanyar artinya tuh. Nang asli itu terdahulu, nang abad ketiga ke bawah dah. Nah nang palsu nih ya nang ini ngaku-ngaku salaf tuh. Nah itu palsu, itu salaf palsu. Nyinggongnya terserah. Mundesir palsu. Habis. Kemudian wa yakunu mutaqayyim munqabidan 'ani sultan ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bisa